यमुनाजी शरणं मम ठाकुरजी शरणं मम प्रभुजी शरणं मम श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम श्रीनाथ जी तमे प्राण प्यारा टुकड़ा सौना करनारा श्रीनाथ जी तमे प्राण प्यारा टुकड़ा सौना करनारा हे करुणा ना करनारा वैष्णव जन ना वाला रे हे करुणा ना करनारा वैष्णव जन ना वाला रे श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम श्री बाबा दीन दयाळा गिरिधर गुणवंता तमे सुखना सागर करुणा सागर ब्रजवासी ना वाला रे श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम अमी बरेली नजरो राखो मेवड़ना ओ वासी रे तम चरणे मो भक्ति मागो ओ श्रीनाथ जी वाला रे श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम केसर तिलक सुंदर शोभे गजरे जी मोरली काने कुंडल नाके मोती शोभा मानन काल से श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम अणियारिया कोमा अंजन बालम सुंदर शोभे कंचन बड़पति रुड़ो मिलो शोभे भटता भी श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम अलगपुरना रसिया वाला यमुनाजी ना प्यारा रे जीवन बाज ठाकुरी यमुना रे महारानी रे श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम घटघटावत नाराजी की परम रुवाड़ू वाला रे भक्ति ज्योति से नाराजी न दयाळु प्यारा रे श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम श्रीनाथ जी शरणं मम यमुनाजी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं
થાતો થઈ જયકાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. આજ મારે આંગણીએ માવતરી આવ્યા ભોળા દેવના સંગ. હે ભોળા દેવના સંગ. હે ભક્તિના સાજ સજી મસ્ત બની નાચજો. ચરણોમાં આપજો હૈયામાં હર્ષ છે અપાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. હૈયામાં હર્ષ છે અપાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. થાતો થાતો જય જયકાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. થાતો થાતો જય જયકાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. ઉદારા દેવ કેવા લાગે તો હમણાં દર્શનથી દુખડા જાય. દર્શનથી દુખડા જાય. દેવતની સ્થાપના કરતાની સાથે ઉપજા ઘર યાનો ભરતા આજ આનંદનો દાડો. યાનો ભરતા આજ મારે આનંદનો દાડો. થાતો જય જયકાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. થાતો થાતો જય જયકાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. વદન મનોહર ભાવ ભીનું શોભતું આતાનું સત્પર થાય. દેવાના આતાનું સત્પર થાય. એ ચકાચક નાડું ભાવે ઉડાવવા જરૂર થાતા તૈયાર. હાથે દિલડાના દ્વાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. હાથે દિલડાના દ્વાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. થાતો થાતો જય જયકાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. થાતો થાતો જય જયકાર. આજ મારે આનંદનો દાડો. Hare
कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः चिन्ता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्त्रियाणां तन्निजा
आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाशिराब्धिशालिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाब्धि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्दश त्रिभिस्तथा षड्भिराजते योऽसो पञ्चदारदये मम पञ्चदारदये मम पञ्चदारदये मम श्याम सुंदर श्यामे महारानी वल्लभाई गोवर्धन नाथ। તો ગઈકાલે આપણે જોયું કે ગોવર્ધનમાંથી ભુજાના બધાને દર્શન થયા. વૃદ્ધ દાદાએ બધાને વાત કીધી કે આ ભુજા તો જે 5000 વર્ષ પહેલા નંદ બાબાના ત્યાં જે લાલો હતો અને એ જ લાલો એની જ ભુજાના દર્શન આપણને બધાને થયા છે. અને હવે જરૂરથી એ જ લાલો એ પણ ગોવર્ધનમાંથી પ્રગટ થશે. વૃદ્ધ દાદાએ બધાને વાર્તા કીધી, વાત કીધી. વૃદ્ધ હોય, અનુભવી હોય, આપણને કઈ કોઈ વાતની ખબર ના હોય, પણ જે અનુભવી હોય આપણને સમજાવે કે આ રીતનું આમ થાય, આમ થાય, આમ થાય. અને વૃદ્ધ દાદાએ વ્રજની અંદર ફરી કે પૂજા પ્રગટ થઈ આપણા બધાના સૌભાગ્ય છે. દરેક જીવો ઉપર કૃપા કરવા માટે હાથ ઊંચો કરી શ્રીજી બાબા આપણને બધાને બોલાવી રહ્યા છે. બહુ સરસ કહ્યું કે હાથ ઊંચો કઈ રીતે કરવો, કે આપણને આવકારવા માટે શ્રીજી બાબાએ હાથની હથેળી એમના તરફ રાખી, આમ નહીં, એમના તરફ આમ રાખી, એમના તરફ છે. એનો મતલબ શું કે ચાલો મારા શરણમાં. શાંતિનું સ્થાન બીજે ક્યાંય નથી. દુનિયામાં ગમે ત્યાં જાઓ, શાંતિ ક્યાંથી આવે? ત્યાગ બધું સમજાવે. પુનિત મહારાજ કે અને શ્રીજી બાબા કહે છે કે ચાલો બધા મારા શરણમાં ચાલો, ત્યાં જ શાંતિનું સ્થાન છે. કે જેના હાથની હથેળી બીજી તરફ હોય અને બોલાવે આવો કહેવાય. એનો મતલબ કે આવીને આમ કે આમ આવો તો આવીને કામ પતાવીને જતા. પણ શ્રીજી બાબા તો એવું નથી કહેતા. એ તો કહે છે હથેળી આ બાજુ રાખી છે અને કહે છે ચાલો બધા જ મારા ભક્તો મારી સાથે ચાલો. કોઈને જવાનું નથી કહેતા. મારા શરણમાં આવ્યા પછી તમારે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. વલ્લભાધીશ પ્રભુ કહે છે કે આ શ્રીજી બાબા પાસે તમે કોઈ અલૌકિક માંગણી કરતા નહીં. આપણે ભગવાન પાસે અલૌકિક માંગણી જ કરીએ કે ભગવાન મારી પાસે આ નથી, મારી પાસે આ નથી, મારી પાસે આ નથી. પણ મહાપ્રભુજી કહે છે વલ્લભાધીશ કે કોઈ અલૌકિક માંગણી કરતા નહીં. કારણ કે એ તો તમને બહુ મોટી વસ્તુ આપવા માટે આવે છે કે ક્યાંય મળતી નથી એ વસ્તુ પ્રભુના શરણમાં મળે છે. બીજે ક્યાંય મળતી નથી તો અલૌકિક વસ્તુની માંગણી કરતા નહીં. કારણ કે જે તમારી પાસે જે આ સંસારમાં નથી અને તે પરમ ફળ ભક્તિ એ ભક્તોને આપવા માટે ભગવાન આવ્યા છે. ભગવાન બીજું કઈ નથી આપતા, આપણને શું આપે છે? ભક્તિ. અને ભક્તિ જેની પર કૃપા થાય એને જ શ્રીજી બાબા આપે છે. અને તે બધાને હાથ ઊંચો કરી હથેળી પોતાના તરફ રાખી અને આપણને બધાને શ્રીજી બાબાએ બોલાયા કે તમે મારા શરણમાં આવો, હું તમને બધાને ભક્તિનું પ્રદાન કરું. અને ભક્તિ જે કેવી છે કે ભક્તિમાં જ ભગવાન બિરાજે. રામ ભગતે બહુ સરસ ભક્તિમાં ભગવાન બિરાજે, ભક્તિમાં ભગવાન, ભક્તિમાં ભગવાન બિરાજે, ભક્તિમાં ભગવાન.
કૌરવોને હૈયામાં હે કૌરવોને હૈયામાં હે કૌરવોને હૈયામાં હે કૌરવોને હૈયામાં હે હતું કપટનું સ્થાન ભક્તિમાં ભગવાન બિરાજે ભક્તિમાં ભગવાન યુક્તિથી સાંભળજો આપણે ભક્તિ વાળા નથી બધા યુક્તિ વાળા છે કળયુગમાં પણ યુક્તિથી તો યુક્તિમાં હેરાન બિરાજે ભક્તિમાં ભગવાન યુક્તિમાં હેરાન બિરાજે ભક્તિમાં ભગવાન દૂરની બાજી આરોગી દૂરની બાજી આરોગી વધારું શબરી તારે રામ પધાર્યા શબરી તારે રામ પધાર્યા શબરી તારે રામ પધાર્યા ભૂલી ગઈએ વાત ત્યારે ભક્તિમાં ભગવાન ભક્તિમાં ભગવાન બિરાજે ભક્તિમાં ભગવાન માગણીઓ કરીને હેરાન કરતા નહીં. પલ્લવાધીશ કહે છે કે ભગવાન પાસે તુચ્છ વસ્તુઓ માંગતા નહીં. મણિનગરની અંદર નરેન્દ્ર મોદી આવે અને નરેન્દ્ર મોદી કહે કે બોલો તમારે શું જોઈએ છે, તો આપણે કહીએ કે મને ગાડીનું લાયસન્સ કઢાવી આપો. હવે માગણી છે, શું મંગાય, માગવું શું એ આપણને સંતો શીખવાડે છે. પુનિત મહારાજ કહે કે માગણી માગો તો માગતા શીખજો. તો લાયસન્સ કઢાઈ આપે એ તુચ્છ વસ્તુ એવી માગવાની. મુલાકાતની અંદર લાયસન્સની વાત તો એવી રીતે શ્રીજી બાબા એ તો આખા બ્રહ્માંડના નાયક છે, વિશ્વપતિ છે. એ જ્યારે પ્રગટ થવાના હોય ત્યારે પ્રભુની સાથે મુલાકાત થાય તેની પાસે જઈને આવી તુચ્છ વસ્તુની માંગણી કરશો નહીં. અને થાય તો એની પાસે જઈ આપણે ભગવાનને કહેવાનું કે તુચ્છ વસ્તુઓને આપણે અહીંયા છોડી દેવાની. અરે એવી વસ્તુ માગો કે જે તમારા જીવનને દિવ્ય બનાવે. અને જીવનને દિવ્ય બનાવવા માટે મોટર, ગાડી, બંગલા, બુદ્ધિ, જ્ઞાન કઈ જ કામ નથી આવતું. શું કામ આવે છે? જીવનને દિવ્ય બનાવવા માટે પ્રભુની પાસે માત્ર ભક્તિ માગો. પ્રભુ તારી ભક્તિ રે જન્મ પ્રભુ તારી ભક્તિ રે જન્મો જન્મ. બહુ સરસ કે બિંદુ મહારાજ સદા તારી મસ્તીમાં સદા તારી મસ્તીમાં રહે મારું મન.
ભક્તિથી જ તમને શક્તિ પ્રાપ્ત થશે અને એ જ આપણા જીવનનું એક લક્ષ્ય છે. બ્રજમાં ભુજા પ્રગટ થઈ છે. હવે ભગવાનને ઈચ્છા થઈ છે કે મારે આ ભુજાને તો બધાએ જોઈ, પણ ભુજાથી કઈ પરિચય થાય? એકલા હાથથી પરિચય થાય? એકલો હાથ કોઈનો જોઈએ ખબર પડે કે આ નૈનાબેન છે, આ ઉપેન્દ્રભાઈ છે, એકલા હાથથી પરિચય ના થાય. પરિચય શેનાથી થાય? મુખ દ્વારા. તો શ્રીનાથજીની ઈચ્છા થઈ છે કે બધા જ વ્રજવાસીઓને હવે મારે પરિચય કરાવો. મનુષ્યનો પરિચય મુખથી, ચહેરાથી થાય છે. તેમ કોઈ વ્યક્તિનું નામ લો તો ચહેરાથી તે યાદ આવે. ફલાણા ભાઈ જોઈએ નહીં તો પણ નામ દઈએ એટલે ખબર પડે કે આ તો હા 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 પેલા મણીબેન, હો બહુ સરસ, એટલો બધો નિયમ, એવું સરસ કામ કરે, ચહેરો તરત આપણને યાદ આવી જાય. તો કહે છે કે ચહેરો એ વ્યક્તિનો પરિચય છે, ઓળખાણ આપે છે. પણ શ્રીજી બાબાને હવે ઈચ્છા થઈ છે કે મારા મુખના દર્શન મારે બ્રજવાસીઓને કરાવવા છે અને હું મુખારવિંદ પ્રગટ કરું. ગઈકાલે પૂજા પ્રગટ થઈ, આજે મુખારવિંદ પ્રગટ થવાની વાત કરે છે. 69 વર્ષ સુધી આ ભગવાનની પૂજા, બ્રજની અંદર પૂજાના દર્શન 69 વર્ષ સુધી થયા. ત્યાર પછી મુખારવિંદના દર્શન થયા. ભગવાનના એમ કહે જે પણ લોકો બ્રજવાસીઓ આ પૂજાની બાધા માનતા લેતા તેનું કામ બધું પૂરું થતું. બધા બ્રજવાસીઓ ને આ પૂજા ઘણી ચમત્કારિક લાગતી. અને હવે 69 વર્ષ પછી ભગવાનને ઈચ્છા થઈ કે તેમને તેમના મુખારવિંદને પ્રગટ કરવો છે. ગિરિરાજની તળેટીમાં બધા ઘણા જ ગામો આવેલા છે. ગિરિરાજ આખું જોવું હોય ને તો આપણે મહિનો રહીએ ને તો ઓછું પડે. ગિરિરાજની તળેટીમાં અનેક ગામો આવેલા છે. તેમાંનું એક ગામ છે, એનું નામ છે અન્યોર. અને અન્યોરના ગામના મુખી એમનું નામ છે સદુ પાંડે. અને બીજું ગામ છે ત્યાં જમનાવત. જમનાવત ગામ એમના અગ્રણી છે, એનું નામ છે ધર્મદાસજી. જમનાવત ગામ અને એમના અગ્રણી એમનું નામ છે ધર્મદાસ. અને આ સદુ પાંડે અને ધર્મદાસ થોડી બહુ અઘરી અટપટી વાત, ધ્યાન અહીંયા જ રાખશો તો સમજણ પડશે. કારણ કે મને પણ સમજતા બહુ વાર લાગે છે. નવો વિષય છે મારા માટે. અત્યાર સુધી રણછોડ જ કર્યું છે. શ્રીનાથજીની કોઈ વાતની ખબર જ હતી નહીં. પણ આ અભ્યાસ કર્યા પછી એવું લાગ્યું કે આ પણ જીવનમાં જાણવા જેવું છે. જેટલું જાણ્યું, જેટલું માણ્યું એટલું બધું આપણું. બાકી તો ગયા પછી તો કંઈ જાણવાનું નથી કે માણવાનું નથી. તો સદુ પાંડે અને ધર્મદાસ બંને વ્યક્તિ ભગવાનના મુખારવિંદના પ્રાગટ્યમાં નિમિત્ત બન્યા. કોઈ સારું કામ કરે, મનોરથ થાય, એમાં કોઈ એક વ્યક્તિ નિમિત્ત બને, એમાં અનેકોને લાભ બને. એમ ભગવાનના મુખારવિંદના પ્રાગટ્યની અંદર સદુ પાંડે અને ધર્મદાસ બે નિમિત્ત બન્યા. કેટલા ભાગ્યશાળી હશે એમ કહો. ભગવાનને કહીએ જગતની અંદર અમને પણ તે મનુષ્ય થઈને મોકલ્યા છે, તો એવું કોઈ કામ કરાવજે સારું કે જેમાં અમે નિમિત્ત બનીએ. એવા તુચ્છ કામ ના કરાવીશ કે જેનાથી જગતના લોકો તુચ્છ વાતો કરે. ઘણાને એવું થાય કે અમે એટલું સારું કરીએ પણ લોકો ખરાબ, પણ એ પરવા નહીં કરવાની. ભગવાનનું કામ કરતા, કાલે મેં કહ્યું ને લાભની વાત એ કાનમાં કહું છું. રામ ભગત એટલે કીધું પાછળ બોલે એને બોલવા દેજો, પણ તમે જે કરો છો એ કર્યા કરજો. તો કે છે સદુ પાંડે અને ધર્મદાસ બંને નિમિત્ત બન્યા. સારા કામમાં નિમિત્ત બનવું એ પણ એક ભાગ્ય છે. અને પૂર્વનો કોઈ યોગ હોય તો જ. એટલા માટે આપણે પુણ્યને ભેગું કરવાનું, પણ પુણ્ય ભેગું કર્યા પછી પુણ્યને વાપરી કાઢીએ ગમે એમ તો પછી પાછા એમના એમ થઈ જઈએ. પણ પાપ નહીં, પણ પુણ્યને ભેગું કરીએ તો કોઈક દિવસ આપણો પણ આવો સમય આવે કે ભગવાન કોઈ સારા કાર્યમાં આપણને નિમિત્ત બનાવે. તો
તો અહીંયા વલ્લભાધીશ કહે છે કે મુખારવિંદના પ્રાગટ્યની અંદર સદુ પાંડે અને ધર્મદાસ બંને નિમિત્ત બન્યા છે. અન્યોર વાળા સદુ પાંડેની પાસે 1000 ગાયો છે અને જમનાવત ગામના ધર્મદાસ પાસે 300 થી 400 ગાયો છે. ભગવાનને ગાયો સાથે ખૂબ લેણા છે. ભગવાનને ગાય ખૂબ ગમે. જ્યાં ગાય છે ત્યાં કૃષ્ણ છે અને જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં ગાય છે. ભગવાનને ગાય બહુ ગમે. રામ ભગત કહે ધન્ય તું ગોકુળની ગાવડી, મારા નાથે માની છે તને ત્યાં સુધી ભગવાન ઉગાડા પગે ગાયો ચરાવવા જતા બોલો. અને એમને આપણને બધાને કેવું ભાગ્ય આપ્યું કે આપણે બધા રિક્ષામાં જઈએ, લક્ઝરીમાં જઈએ. હું ચાલ્યો પણ તમારે ચાલવાનું નથી. લહેર કરો મારા રાજ્યમાં, મારા ગામમાં આવો, બધા આનંદથી રહો. બહુ સરસ કહે છે. વિશ્વપતિ વગડામાં ભટકે, તારે કાજે વિશ્વપતિ વગડામાં ભટકે, વળી તને આવકારે વાંસળીના ખટકે, વળી તને આવકારે વાંસળીના ખટકે. તારે છે ખેડૂતની નાવડી, મારા નાથે માનશે એ તું તો તારે છે ખેડૂતની નાવડી, મારા નાથે માનશે પુનિત તને નિરખીને વાલ ઉભરાય છે, પુનિત તને નિરખીને વાલ ઉભરાય છે. રામ ભક્ત શ્યામ સંગ સુંદર સોહાય છે, રામ ભક્ત શ્યામ સંગ સુંદર સોહાય છે. તારા ઉદરમાં અમૃતની વાવડી, મારા નાથે માનશે તારા ઉદરમાં અમૃતની વાવડી, મારા નાથે માનશે. કન્યા તો ગોકુળની
ભગવાનને વળી ગાય સાથે શું સંબંધ હશે? લોકો જોડે તો સંબંધ ખરો એને, ભક્તો જોડે, પણ ગાય સાથે શું સંબંધ? એક સવાલનો જવાબ મહાપ્રભુજી વલ્લભાધીશ આપણને આપે છે કે ભગવાનને ગાય સાથે શું સંબંધ? તો આ ગાય આવી ક્યાંથી? ગાયને લાવ્યું કોણ? ગાય ભગવાનમાંથી પ્રગટ છે એમ કે છે. અનાદિકાળ પહેલા ભગવાનના ધામમાં વ્યાપી વૈકુંઠમાં અને વ્યાપી વૈકુંઠમાં એક ધામ હતું. અનાદિકાળ પહેલા ભગવાનના ધામનું નામ હતું વ્યાપી વૈકુંઠ. ગૌલોક તો પછી પડ્યું. અનાદિકાળ પહેલા વ્યાપી વૈકુંઠ એવું નામ હતું. અને વ્યાપી વૈકુંઠમાં એક દિવસ ભગવાનને ઈચ્છા થઈ કે મારા હૃદયમાં વહેતું શ્વેત રસ મારે પીવું છે. અને અચાનક મનમાં ગાયનું ચિંતન ભગવાને, અને જ્યારે ભગવાને ગાયનું ચિંતન કર્યું અને પોતાના હૃદયમાંથી એમને સૌથી પહેલા સુરભી ગાયને પ્રગટ કરી. ગાય જેવી તેવી નથી. આ તો અત્યારે બધાએ રબારીઓ ગાયવાળા એને સાચવતા નથી અને ગમે એવું ગાય ખાઈ અને દૂધ શુદ્ધ નથી આપતી. પણ ભગવાને પોતાની અંદરથી સુરભી ગાયને પ્રગટ કરી છે અને પોતાના હૃદયમાં જે શ્વેત રસ પીતો વહેતો તો એ એમને પીધો. એમને પીવાનું મન થયું. સુરભી ગાયને ઉત્પન્ન કરી અને એમાંથી જે દૂધ ઉત્પન્ન થયું એ પ્રભુએ પીધું. એટલું મીઠું હતું કે સુરભી ગાયને પ્રગટ કરી ત્યાં જ ભગવાને ગાયને દોહી અને ભગવાને એ દૂધ ગ્રહણ કર્યું. અને ગાયનું દૂધ પી અને ભગવાન એટલા પ્રસન્ન થયા કે ભગવાને ગાયને વરદાન આપ્યું કે હે ગાય, મને તારા વગર ચાલવાનું નથી. તારા દૂધનું મને વ્યસન થઈ ગયું છે. આપણને ચાનું વ્યસન, ભગવાનને ગાયના દૂધનું વ્યસન. કેટલો ફેર! બહારગામ જઈએ તો પડીકા બધા બંધાઈ લઈએ, 7 દિવસના તમાકુ ફાંકવા માટે. અહીંયા આગળ ભરી જ રાખવાનું, ચાલે જ એવા આપણે ખોટા વ્યસનોની ટેવ પાડી. ત્યારે ભગવાને ગાયના દૂધના વ્યસનની ટેવ પાડી કે છે મને તારું દૂધ પીધા વગર જરાય ચાલે નહીં. અને જ્યાં આગળ હું આવીશ ત્યાં આગળ તું આવીશ. જ્યાં ભગવાન ત્યાં ગાય, બંનેનો સમન્વય ભગવાને કર્યો. ગાય અને ગોપાલ. ત્યાં આગળ કહે છે કે કરોડો દેવી દેવતાઓનો વાસ ગાયમાં હશે. હે ગાય, તારા રોમ રોમમાં પવિત્રતાના દર્શન થશે. હે ગાય, તારું મળમૂત્ર પણ એટલું પવિત્ર હશે કે મનુષ્યના અનેક રોગો પણ દૂર થશે. અને તારા ગોબરનું જ્યાં તારું ગોબર હશે ત્યાં આધ્યાત્મિક પવિત્રતા છલકાશે. પહેલા આપણે લીપણમાં જ રહેતા, આ તો હવે બધા ટાઇલ્સ આરસ ને બધું થઈ ગયું. પણ પહેલા ગોબર અત્યારે આપણો જ્યારે અંતિમ આપણું મૃત્યુ થાય ત્યારે આપણને કેમ ગાયનો ચોખ્ખો કરવામાં આવે છે, બીજો કંઈ નહીં. બધું ઘણી ફેસિલિટી આપણા ઘરમાં હોય છે. ઘણા જાતના પાવડરો હોય છે, આ હોય છે, તે હોય છે. કેમ એનો ચોખ્ખો નથી કરતા? ગાયનો જ ચોખ્ખો કેમ કરીએ છીએ? તેનું વર્ણન કર્યું છે કે એનું જે આધ્યાત્મિક પવિત્રતા છલકાશે. અને કોઈ મનુષ્યને વ્યસન થાય તે સાધારણ વાત છે, પણ ભગવાનને કોઈ વસ્તુનું વ્યસન થાય તે ઉત્તમ વાત છે. ગાયથી ભગવાન એટલા પ્રસન્ન થયા કે ભગવાને વ્યાપી વૈકુંઠ પોતાના ધામનું નામ બદલીને ગોલોક ધામ નામ પડ્યું. અને ગાયને કીધું કે આ મારું અને તારું ધામ છે. જ્યાં તું છે ત્યાં હું છે. જે ઘરમાં તારી પૂજા નથી ત્યાં હું નથી. જે ઘરમાં તારી પૂજા થાય છે ત્યાં હું રહું છું. ભગવાનની આ બધી લીલા સાથે ગો શબ્દ જોડાયેલો છે. જેમ કે ભગવાનના ધામનું નામ ગોલોક ધામ. ભગવાનને ગો સાથે બહુ સંબંધ છે. ભગવાનના સખાનું નામ ગો, ભગવાનની સખીનું નામ ગોપી. અને ભગવાને પ્રગટ થઈને પોતાનું નામ ગોપાલ રાખ્યું. ભગવાને પ્રગટ થઈને કામ કર્યું, ગાયો ચરાવવાનું, એટલે એનું નામ શું પડ્યું? ગોપાલ સરકાર કી જય. તો ગોપાલ નામ રાખ્યું. અને ભગવાન ગાયો ચરાવવા ક્યાં જતા? ગોવર્ધન પર. ગો શબ્દ સાથે ભગવાનને બધો જ સંબંધ છે. ગોવર્ધન ઉપર ભગવાન ગાયો ચરાવવા છેક જતા. અને જ્યાં ગયા છે ત્યાં ભગવાન ગોવર્ધન પર
જતા જ્યાં ગાય છે ત્યાં ભગવાન છે. ભગવાન 5000 વર્ષ પહેલા નંદજીના ત્યાં પ્રગટ થયા હતા. ત્યારે તેમના નંદ બાબાના ત્યાં 9.25 લાખ ગાયો હતી. જ્યાં વધારે ગાયો હતી ત્યાં ભગવાન પ્રગટ થયા. અને જેની પાસે વધારે ગાય હોય તેને નંદ કહેવાતું એ જમાનામાં. અને જેની પાસે 2000 થી વધારે ગાયો હોય તેને વૃષભાન કહેવાતું. અને જેની પાસે 1 લાખ ગાય, જેની પાસે 2000 થી વધારે ગાય હોય તેને વૃષભાન કહેવાતા. પણ જેની પાસે 1 લાખ થી પણ વધારે ગાય હોય તેને નંદરાજ કહેવાય. અને જેની પાસે 50,000 થી પણ વધારે ગાય હોય તે વૃષભાનુવર કહેવાતા. તો નંદરાયજીના ત્યાં 5,000 ગાયો વાળા જેટલા પણ નંદ હતા એ પણ રાજા હતા. કારણ કે તેમની પાસે 9.25 લાખ ગાય હતી. તેમની પાસે વિશ્વની વધારેમાં વધારે ગાયો હતી. અને ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થયા. અને બીજા સૌથી વધારે ગાયો જેની પાસે હતી વૃષભાનજી, તેમના ત્યાં રાધાજી પ્રગટ થયા. તો રાધા કૃષ્ણ જ્યાં સૌથી વધારે ગાયો હતી ત્યાં પ્રગટ થયા છે. ગાયો છે ત્યાં ભગવાન છે. હવે 500 વર્ષ પહેલા શ્રીનાથજી પ્રગટ થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણે 2 જણાને નિમિત્ત બનાવ્યા છે. એક તો સદુ પાંડે અને બીજા ધર્મદાસ. સદુ પાંડેની પાસે 1000 ગાય હતી, જ્યારે ધર્મદાસ પાસે 300 થી 400 ગાયો છે. ભગવાનને સૌથી પહેલા ગાયોને પ્રગટ કરી દીધી કે જ્યાં શ્રીનાથજી પ્રગટ થવાના છે. ભગવાન બધું અગાઉથી કામ કરે. અગાઉથી આપણે અગાઉથી કામ ના કરીએ. આપણે તો આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા બેસીએ. ભગવાન કે પહેલેથી બધી તૈયારી ખબર છે. ક્યારે આપણો મૃત્યુ આવીને ઊભું રહેશે ખબર નથી, પણ આપણને ચિંતા નથી, નિશ્ચિંત છીએ, જવાશે થાય છે કંઈ ખબર, પણ તૈયારી પહેલેથી રાખવાની છે. સંતો ભક્તો એટલે કે છે પુનિત મહારાજે પેલા ભજનમાં કીધું ને, બોલો ગોવિંદ માધવ ગિરધારી, બોલો ગોવિંદ માધવ ગિરધારી, પાસે 300 થી 400 ગાયો હતી. એક દિવસ એવું બન્યું કે એમની ગાય ચરવા ગઈ તે પાછી આવી જ નહીં. ધર્મદાસની ગાય ચરવા ગઈ તો પાછી આવી જ નહીં. અને ધર્મદાસે ઘેર આવીને પોતાના ભત્રીજા કુંભનદાસને જગાડ્યો. અરે કુંભના, हमारी गाय अभी तक नहीं लौटी, चल देखवे निकसे नहा कहाँ, कोई भरोसा नहीं, कहीं लपक પડે. કુંભનદાસનો હાથ ચાલી ધર્મદાસ આગળ વધ્યા છે. અને અચાનક આશ્ચર્યચકિત દ્રશ્ય જોયું. તેમની ગાય ગિરિરાજ પર ચડી રહી છે. અને ગિરિરાજ પર ચડી અને જે હસ્તની બાજુની શિલા હોય એના પર ઊભી રહી છે. અને ગાયના આંચળમાંથી દૂધની ધારા સરવા લાગે છે. એ દૂધ કાઢવા વાળું કોઈ નથી હો. આંચળમાંથી દૂધ એની જાતે આપોઆપ શિલાની અંદર પડી રહ્યું છે. અને ધર્મદાસ કુંભનદાસ બંને જોઈ રહ્યા છે કે આ ધારા કઈ બાજુ જઈ રહી છે. અને કુંભનદાસ અને ધર્મદાસે પોતાની સખી આંખે આ દ્રશ્ય જોયું. ગાયની પાસે ગયા અને ગાયને ખૂબ વહાલ કર્યું અને ખૂબ પ્રયત્ન, પણ ગાય હાલી નહીં. ધર્મદાસ અને કુંભદાસ ગયા તો પણ ગાય હાલીની એમની એમ ઊભી રહી. અને જે ધારા પડતી હતી એમની એમ પડ્યા કરે. અને રોજ એમને અહીંયા ત્યારે અચાનક અવાજ આવ્યો, અરે ઓ ધર્મદાસ,
તમારી આ ગોમર ગાય છે ને એ નંદ બાબાના કુળની ગાય છે, એને રોજ અમને અહીંયા રોજ દૂધ પીવડાવવા આવે છે. અંદર શિલામાંથી અવાજ આવે, એ અમને અહીંયા રોજ દૂધ પીવડાવવા માટે આવે છે. તો છેલ્લા 6 મહિના પહેલા અમને સદુ પાંડેની ગોમર ગાય દૂધ પીવડાવવા આવતી હતી, પણ એ વાસુકી થઈ ગઈ છે એટલે દૂધ આપતી બંધ થઈ ગઈ છે. ત્યારથી તમારી ગાય ને આ દૂધને તમારી ગાયનું ત્યારથી તમારી ગાય અમને દૂધ પીવડાવવા માટે આવે છે. તમારું ગામ બહુ દૂર છે, ધર્મદાસનું ગામ બહુ દૂર હતું, જ્યારે સદુ પાંડેનું નજીક હતું, પણ સદુ પાંડેની ગાય હતી એ વાસુકી થઈ ગઈ એટલે હવે ધર્મદાસની ગાય એનું જે દૂધ આચળમાંથી પડે છે એ ભગવાન શ્રીનાથજી બાબા શિલાની અંદર પી રહ્યા છે. એ કહે છે કે સદુ પાંડે પાસે આટલી બધી ગાયો છે, એને ખબર નહીં પડે તમારી જે ગાય છે એ તમે સદુ પાંડેના ત્યાં મૂક્યા આવો. સદુ પાંડેને કંઈ ખબર નહીં પડે, એટલી બધી ગાયો હોય, 10-12 છોકરા હોય ને એમાં એક મૂકી આવી એટલે કે ભાઈ મૂકી જા ને હું વાંધો છે, આ 12 મોટા થાય છે એમાં તારો 13મો મોટો થશે. એમ સદુ પાંડેના ત્યાં ધર્મદાસ ભગવાને કહ્યું, પોતે અંદરથી અવાજ કર્યો કે તમારી ગાય છે એ તમે સદુ પાંડેના ત્યાં મૂકી આવો, કારણ કે તમારું ગામ બહુ દૂર છે, ત્યાંથી ગાયને આવતા વાર લાગે. સદુ પાંડેનું ગામ નજીક છે એટલે અહીંયા અન્યોર નજીક હોવાથી તમે ગાયને સદુ પાંડેના ત્યાં મૂકી આવો. કુંભનદાસ અને ધર્મદાસ ઉપરની તરફ જોવા લાગ્યા, પણ આ તો ભગવાનનો અવાજ છે. ધર્મદાસે કહ્યું, તમે કોણ છો? ત્યારે જવાબ આપ્યો કે હું તો આ પર્વતનો દેવ છું. તમે આ કૌતુક આશ્ચર્ય જે તમને થયું તેની જાણ તમે કોઈને કરતા નહીં, એ તો આપમેળે બધી વાત ફેલાશે. અત્યારે તમે કોઈને કહેતા નહીં, બધી વાત આપમેળે ફેલાઈ જશે અને બધાને ખબર પડશે કે અહીંયા અંદર પર્વતના દેવ એ અહીંયા આવીને બિરાજમાન થયા છે. અને સદુ પાંડેની ખીરકીમાં જ્યાં ગાય મૂકવા જાઓ, જલ્દી પહોંચી જાઓ. શ્રીજી બાવાનો સુંદર અવાજ સાંભળી અને કુંભનદાસ તો ત્યાં જ મૂર્છિત થઈ ગયા, કારણ કે કુંભનદાસને ખબર હતી કે મારે તો પ્રભુ પાસે રોજ કીર્તન ગાવાના છે. એ કુંભનદાસ તો એ જ વખતે મૂર્છિત બની ગયા છે. અને કુંભનદાસજી દૈવી જીવ છે અને કુંભનદાસ સાથે ભગવાનને બધી લીલાઓ કરવાની છે. કુંભનદાસના હૃદયના તાર નાચી ઉઠ્યા, રોમે રોમ રોમાંચિત થઈ ગયા અને બંને જણા ગાયને ભાલ કરી રહ્યા છે. ગાયને જાણે શ્રીનાથજીની આજ્ઞાની ખબર પડી હોય એમ આગળ વધી રહી છે અને પહોંચી ગઈ છે સદુ પાંડેની ખીરકીમાં. પાંડેજી મળ્યા છે. ધર્મદાસે કહ્યું, આ તમારી ગાય છે, અમે અમારી ગાય શોધતા હતા પણ માર્ગમાં અમને તમારી ગાય મળી ગઈ. ભગવાને કહ્યું એ પ્રમાણે સદુ પાંડેને કંઈ કહ્યું ને કે તમારી ગાય વસુકી થઈ છે, કોઈ વાત ના કરી. આપણે તો વાત ના કરવાની હોય, પહેલી કરી કાઢીએ, પણ ભગવાને આજ્ઞા કરી કે આ વાત તમે કોઈને કહેતા નહીં. અને પોતાની ગાય સદુ પાંડેના ત્યાં મૂક્યા. આ તમારી જ ગાય છે, રસ્તામાં મળી. હવે ધર્મદાસની ગાય સદુ પાંડેની ગાય બની ગઈ અને ત્યારથી આ ગાય રોજ શિખર પર આવે અને શિલા પાસે ઊભી રહે અને આંચળમાંથી દૂધની ધારા આપોઆપ વહેવા લાગે. અને સદુ પાંડેને શંકા ગઈ એક દિવસ કે આ ગાય રોજ ચરવા જાય છે અને રોજ મોડી આવે છે. તો એક દિવસ એમને સદુ પાંડે પોતાના ભાઈ માણેકચંદને વાત કરી કે આ ગાય ચરવા જાય ત્યારે આપણે એની પાછળ પાછળ જઈએ અને જોઈએ કે કેમ રોજ મોડી આવે છે. તો પાછળ ગયા તો એ ગાય ગિરિરાજ ઉપર ચડે છે અને શિલાની પાસે ઊભી રહેતા જ દૂધની ધારા આપોઆપ વહેવા લાગે છે. આ દ્રશ્ય સદુ પાંડે અને માણેકચંદ પોતાની સગી આંખે જોયું અને ગાયને ખૂબ ભાર કર્યું. ગાય ખસતી નથી. સદુ પાંડે જોયું કે આ દૂધની ધારા એ શિલા પર વહી રહી છે. શું છે? તેમને ભગવાને પ્રેરણા કરી અને સદુ પાંડે ધીમેથી જ્યાં શિલા ખસેડી ગિરિરાજની અને ત્યાં શ્રીજી બાવાનું સુંદર પ્રાગટ્ય થયું છે. બોલો ગિરિરાજ ધરતી મંગલ
નિકટ લાગે નાથ દૂર કદીએ લાગે નહીં જયના નામનો નિત્ય સંગાત શ્રી મારા આવે છે એના નામનો નિત્ય સંગાત શ્રી મારા આવે છે અધર ધરવાને કાજ મોર મુગટ ધરી આવશે એ છોડાવવા અમારી લાજ શ્રી મારો આવે છોડાવવા અમારી લાજ શ્રી મારો આવે અને મલિન મંદિર દ્વાર કરુણા કરી સંગે ખેલશે મારો પવન પાવા લાગ્યો છે આખા માહોલમાં સુગંધિત બની ગયો છે વાતાવરણ ખુશનુમા બની ગયું છે શ્રી બાબાને સુંદર બે નેત્રો જોતા સત પાંડે થાકતા નથી તેમના રોમે રોમમાં હૃદયની ધડકણમાં શ્રીજી બાબાનો અહેસાસનો અનુભવ ગુંજી રહ્યો છે વાહ રે વાહ કેટલું સુંદર કેટલા સુંદર નયન કમળ છે સુંદર અદ્રોષ્ટ છે કેટલી સુંદર નાસિકા છે સદુ પાંડે અપલક નેત્રોથી જોઈ રહ્યા છે આંખમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે આંખે ભગવાનના દર્શન કરી રહ્યા છે મારું જીવન ધન્ય ધન્ય બની ગયું છે મારા અનેક પ્રકારના દોષો ધોવાઈ ગયા છે ખબર પડતા આખું વ્રત શ્રીનાથમય બની ગયું છે શ્રીનાથજી મુખારવિંદના દર્શન થયા આખું વ્રત આજે શ્રીનાથમય બની ગયું છે અને બધા જ શ્રીજી બાબાનો જય જયકાર કરી રહ્યા જતી પુરાવાળા ઓ ગિરિરાજ બાબા કરું છું કાલા વાલા મારા રોજ રોજ ભક્તિ તમારી વાલા ઓ ગિરિરાજ બાબા કરું છું કાલા વાલા મારા નામ રોજ રોજ ભક્તિ તમારી
દયાળા